السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی وردی میں تصویر آئی، اس کے بعد مختلف بحث کی جا رہی ہے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کہ یہ وردی پہننی چاہیے تھی یا پھر نہیں پہننی چاہیے تھی، اس میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو وہ غلط کیا گیا؟ آپ بتائیے پہلے، اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں تو اپنی اوپینین دے ہی دیتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر تو میرا کام اوپینین دینا زیادہ ہے، لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر وردی میں مریم نواز شریف صاحبہ، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، تصویر آ گئی، لیکن اس کو مریم نواز شریف صاحبہ یعنی مسیحا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وردی پہننے میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے؟ پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھیے، ایک تو قانونی طور پر منع ہے۔ اچھا قانونی طور پر منع ہے، اس لیے کہ لوگ اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں نا۔ یہ انہوں نے سمبولکلی پہنی ہے، چلیں ایک چیز ہو گئی، لیکن بہرحال پھر بات یہ ہے کہ اب آپ جہاں جہاں جائیں گی وہاں وہاں وردی پہنیں گی اس طرح کی، یعنی اگر آپ ڈاکٹرز کی طرف جائیں گی تو آپ جو ہے وہ سفید کوٹ پہن لیں گی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ آرمی کی چھاونی میں جائیں گی تو فوجی وردی پہن لیں گی۔ یا شہباز گل صاحب نے ایک سوال کیا کہ اگر آپ کو کور کمانڈر صاحب بلائیں گے تو آپ کیا آرمی چیف کی وردی پہن کر جائیں گے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں نا۔ یا اگر آپ 1122 والوں کی طرف جائیں گی تو وردی پہن لیں گی۔ کسی نے ایک اور سوال کیا، ذرا نامناسب سوال تھا، میں دوہرا دیتا ہوں، ہنسیے گا مت۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ سوئمنگ کمپٹیشن کے افتتاح پہ چلی جائیں گی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نامناسب سوال تھا، میں نے پہلے کہا۔ لیکن بہرحال چلیے ٹھیک ہے، آپ نے ان بچیوں کی جو پاس آؤٹ کر رہی ہیں حوصلہ افزائی کے لیے وردی پہن لی، ٹھیک ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ میاں نواز شریف صاحب بھی وردی پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو وردی سے کیسے لگیں گے میاں صاحب؟ وردی سے بڑی ہے، تصویر ہے، آپ نے دیکھی وہ پولیس والی وردی جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی۔ اس وقت جو ہے میں نے بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہوا، اس وقت میاں صاحب نے جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کروایا ہوا تھا، تو وہ جو ذرا جوانی والے میاں صاحب فارغ البال سے، اچھا، تو فارغ البال ویسے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ میاں صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ شہباز شریف صاحب جب بھی لکشمی پہنچتے تھے بارش میں تو وہاں پر وہ چونکہ واسا والے ہوتے تھے تو واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹی والے، تو وہ لانگ بوٹ پہنتے تھے، تو شہباز شریف صاحب بھی لانگ بوٹ پہن کے پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ کام ہم نے دیکھے، اب انہوں نے یہ بھی کر لیا ہے۔ یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیے یہ حکومت جب سے آئی ہے کیا کیا انہوں نے، کیا آٹے کا معیار چیک کیا ہے، نگہبان دیا ہے، نواز شریف دیا ہے۔ دیکھیے نا، ان کا پہلا کام تھا رمضان نگہبان پیکج، کتنی بڑی کرپشن سٹوری آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو سب سے پہلا کام تو اس سے پہلے تھا ایئر ایمبولنس، پھر پتا چلا وہ بزدار دور کا منصوبہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا تھا کہ جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ گھر گھر پہنچائے جائیں گے، پھر پتا چلا کہ وہ بھی پچھلی حکومت میں میاں محمود الرشید صاحب کا پروجیکٹ تھا۔ تو اس طرح کے کام مریم نواز شریف صاحبہ نے آتے ہی شروع کیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ اور چیزیں بنانے جا رہے ہیں، کینسر ہاسپٹل، تو وہ کینسر ہاسپٹل لاہور میں نے ایک لسٹ گنوائی تھی آپ کو جو ہیں موجود، اور لاہور میں شوکت خانم ہے، تو آپ کسی اور بڑے شہر میں جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں یہ کام کرتی نہیں، مقابلہ کرنا عمران خان سے، شوکت خانم سے، تو لاہور میں ہی بنایا جائے گا، باقی صوبہ ان کے لیے جو ہے وہ کم ترجیحی بنیادوں پر آتا ہے۔ پھر یہی کام آپ نے دیکھ لیا، نواز شریف کینسر ہاسپٹل، نواز شریف کسان کارڈ، پھر ایک پروجیکٹ ہے ان کا ورچوئل تھانوں کا، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، تو اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم نواز۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ عام طور پہ اشتہاری کہتے ہیں مفرور مجرم کو نا، لیکن بڑی اشتہاری قسم کی حکومت ہے، یہ اشتہاروں پر چلتی ہوئی حکومت ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اخباروں میں اشتہار تشہیری حکومت، تو یہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں اس لیے اشتہاری پہ آیا تھا۔ تو بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہیں، اور ان پر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ وردی پہن کر ایک میسج دے رہی ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ اتنی ہی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے یار، پہننے وردی، مطلب اب آپ کیا کیا وردیاں پہنیں گی، ٹھیک ہے، پھر ہر بار وردی پہنیے گا، جس جگہ جائیں وردی پہنیں، یہ میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا۔ تو یہ اٹ رنز ان دا فیملی والا معاملہ ہے، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز شریف صاحبہ تک، سب جگہ دیکھ لیں آپ، تو صوبے کو گورننس چاہیے۔ یہ لوگ ہر بات پہ بزدار کا مذاق اڑاتے تھے، ہر بات۔ رضوان رضی صاحب کہتے ہیں کہ وردی کے احترام میں اضافہ ہوا۔
वर्दी के एहतराम में इजाफा हुआ। हाँ मतलब ठीक है, अब बात यह है कि ये और इनके कुछ दोस्त जो हैं इन्हें पीटीवी में 7.5-8 लाख रुपए की नौकरियां मिल गई हैं। शायद रिजवान रजी साहब को तो नहीं मिली थी, गौहर भट्ट साहब हैं, इमरान साहब हैं, और मेरा ख्याल है कि इनके साथ साथ वजाहत मसूद साहब हैं, शायद इन लोगों को मिली हैं वो नौकरियां। तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला और तरक्की दे। तो हमें जो लोग नजर आ रहे हैं ये तारीफें करते हुए, कुछ लोग कॉलम वॉलम लिखते हुए कि पंजाब बदल गया, और फिर उसके बाद लोग बताते हैं कि भाई आप चंद बड़ी सड़कों को देखकर कि वहां कुछ तस्वीरें बिफोर और आफ्टर वाली लगा दी गई हैं, पंजाब ऐसे नहीं बदलता। मतलब 13.25 करोड़ लोगों की किस्मत ये है जो आज आपने किया है। और बातें ये की आप कंटेंट वो कह रही कि मैंने जिंदगी में पहली बार पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, जिसे पहनकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे मालूम है आप भी जानते हैं। मतलब ये बात कितनी खोखली है, मतलब आप लफाजी है, आप क्या पुलिस वाली बन गई हैं? नहीं ना। आप क्या ये जिम्मेदारी अंजाम देकर एक हफ्ता आई हैं जो आपको पता चल गया जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? लफाजी है ना, बिला वजह की लिखी हुई तकरीर है। मैंने आज पहली बार यूनिफॉर्म पहना है, और ये आपने अर्न थोड़ी किया है। कुर्सी पर आप हैं, आप बैठी हुई हैं, तो इसलिए आप ये यूनिफॉर्म पहन कर आ गई। और क्या फरमाना है इनका? और ये फरमाती हैं कि मुझे मालूम है आप भी जानते हैं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इनकी तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद हर तरफ से तबसरों की बौछार हो गई। देखिए मरीम नवाज शरीफ साहब एक और बात कर रही है कि इंतकाम का जज्बा नहीं है मुझ में इंतकाम का जज्बा नहीं है, और खवातीन जो होती हैं वो बड़ी पैशनेट होती हैं, बड़ी सिंपैथी होती है उनके अंदर, बड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो उनका ये कहना है कि अब जब आप पास आउट कर जाएंगी, पुलिस होगी, इंसाफ देना आपका काम है, तो अब आप जो है वो मजबूत होकर जुल्म के खिलाफ काम करेंगी, और आपको आपके दिल में मजलूम के लिए हमदर्दी के जज्बात, जालिम के लिए नहीं। तो ये इन्होंने बातें की मरीम नवाज शरीफ साहब ने। हाँ बातें ठीक है, बात ये कि जब आप बात करते हैं ना, और जब आप पब्लिक के सामने ये बातें करते हैं तो आपका कंडक्ट भी सामने होता है। यही मरीम नवाज शरीफ साहब इंसाफ के बगैर मुआशरे नहीं चलते कह रही थी अभी अपनी तकरीर में। तो एक छोटी सी चीज है, इनके वजीर आला बनने के बाद से अब तक कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मुजाहिरा नारे लगाने के लिए जमा होने की कोशिश की, क्या हुआ? गिरफ्तारी। और जिस रोज इंतखाबात के बाद पंजाब में लोग हुकूमत में आ रहे हैं और जरदारी साहब सदर बन रहे हैं, उस रोज असेंबली के सामने पीपल्स पार्टी वालों ने आतिशबाजी की, रक्स किया, सड़क बंद कर दी असेंबली के सामने, मॉल रोड। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, तो आप बता रही हैं कि इंसाफ के बगैर मुआशरे नहीं चलते। आपने नारोबाल में जो कारकुन बुजुर्ग इलेक्शन डे पर जान से गया, उसको डाल दिया पीटीआई वालों पे। उसके खानदान ने क्या बताया? उन्होंने कहा ये तो हमारा अपना मामला था, जाती झगड़ा था। फिर उसके बाद नारोबाल में वो जो पुलिस की गाड़ी से जाँ बहक हुआ, उसको सरकारी 25 लाख रुपए का चेक भिजवा दिया गया। गाड़ी कस्टडी में दी? नहीं। बंदा कस्टडी में दिया? नहीं। तो फिर कहां का इंसाफ किया? मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक लफ्ज उस पर बोली नहीं, खामोशी थी। फिर बहावल नगर हुआ, पुलिस की वर्दी पहनी है इन्होंने, बहावल नगर में फौज के एहलकारों ने पुलिस वालों को दबा के कूटा। पुलिस वालों ने पहली गलती के बाद भी अगर मेरे साथ कोई करे और मैं पुलिस वालों को कूट दूं तो मेरे साथ क्या होगा? ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे कहा जाएगा मैंने कानून हाथ में लिया है। उन्होंने शिकायत की, शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने रद्द-ए-अमल दे दिया। उस रद्द-ए-अमल के बाद मामला ठीक हो गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चले ठीक है, दो इदारे आपस में लड़े, खत्म हो गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक लफ्ज बोली? अभी तो पुलिस को तो आप पुलिस की वर्दी पहनी है, इन्होंने बोली एक लफ्ज भी? एक भी नहीं। पुलिस के पास जाकर, बहावल नगर जाकर इन्होंने कोई बात की? नहीं। कुछ चेक किया? अभी तक उस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया मरियम साहिबा के जाने से। बात यह कि बातें करना बड़ा आसान है, किसी रोल में आने के बाद उस रोल को जस्टिफाई करना और जस्टिस करना, उससे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या मजबूरियां होंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जब वो नहीं बोलेंगी? गिमिक्स ये जो कर रही हैं, रोटी हाथ में उठाना, तंदूर पे जाना, उसके बाद हॉस्पिटल में जाना, मुझे बताओ, ड्राइविंग सिमुलेटर पे बैठना, ठीक है ना। और उसके बाद फितरी तौर पर ऐसी नहीं होंगी, ये ऐसी ही है ना। अच्छा, हुकूमत नहीं आती, ये चूंकि खुद ऐसी ही हैं तो ये गिमिक्री ही जानती है, मतलब गिमिक्स हैं और कुछ नहीं है। तो इसलिए शोबदेबाजी है, पंजाबी में इसको कहते हैं रंगबाजी, उर्दू में इसके लिए ड्रामेबाजी का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना। तो ये वो है और क्या है, वगरना
डिलीवरी होती, परफॉर्मेंस होती। मोनी सलाई साहब कह रहे हैं कि मरीम नवाज खुद अपना मजाक बनवा रही हैं। आप क्या इख्तिलाफ करना चाहेंगे इससे? देखिए, मैं तो आपसे अर्ज की कर रहा हूं कि ये वर्दी पहनने के बाद आप ऐसे सहाफी, ठीक है, मैं पार्टिजन, मुझे आप एक जानिब कर दीजिए कि जी मैं जानिबदार हूं, ठीक है, ऐसे सहाफी जिनको आप गैर जानिबदार कह सकते हैं, उनको सुनिए तो वो भी इस अमल का बाकायदा मजाक ही उड़ा रही ना। तो यानी मुझे आपने एक तरफ कर दिया कि मैं तनकीद कर रहा हूं, रिजवान रजी साहब और इन जैसे लोगों को आप एक तरफ कर दें कि ये हमेशा इनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आप उठा लीजिए उन लोगों को जो इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, वो कहेंगे ठीक है यार आप पहन लें वर्दी, कोई इशू नहीं है वर्दी पहनने में, लेकिन डिलीवर भी तो करें। ड्रामे हैं ये, बाकायदा तौर पर ऑप्टिक्स क्रिएट करने वाली बात है, इसके सिवा क्या है इसमें? तो ये शहबाज शरीफ साहब भी करते थे, नवाज शरीफ साहब भी करते थे, ये भी कर रही हैं। और अब जो इनकी अगली पीढ़ी लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, आपने देखा चीन में साथ खड़े ग्रुप फोटो में जी, इस एंड पे सबसे कोने पे हुसैन नवाज साहब के साहबजादे थे और इस एंड पे सबसे कोने पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साहबजादे थे। तो ये अगली पीढ़ी की लॉन्चिंग करने वाले लोग हैं, कुछ नहीं रखा इसके अलावा। अच्छा, एक सारिफ ने तबसरा किया है, वो उन्होंने लिखा है कि मोहतरमा जिस वर्दी का बतौर वजीर आला तहफ़्फ़ुज़ न कर सकी, आज वही वर्दी पहनकर टिकटॉक बना रही हैं। मैं आपसे यही तो बहावल नगर की बात बार बार कर रहा था। तो इन्हें तो बाकायदा, देखिए पुलिस क्या है, सिविलियन फोर्स है, पुलिस इनके अंडर है, फौज इनके अंडर नहीं है। तो इन्हें पुलिस के लिए बाकायदा आवाज उठानी चाहिए थी, और अगर फौज के साथ भी ज्यादती हो गई है तो कम से कम इन्वेस्टिगेट तो करवाना चाहिए था। इन्हें ये तो दिखाना चाहिए था कि इनका वजूद है, हमें इनका वजूद वर्दी में नहीं चाहिए, हमें इनका वजूद कुर्सी पे चाहिए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, हमें इनका वजूद कुर्सी पे चाहिए, वर्दी में नहीं चाहिए। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।